سیدہ طیبہ طاہرہ کی ذات پر شاعر کہتا ہے بہت سنبھال کے رکھا ہے اپنی آنچل میں، بہت سنبھال کے رکھا ہے اپنی آنچل میں، کہ بہت سنبھال کے رکھا ہے اپنی آنچل میں، جناب فاطمہ زہرا حسین کا سجدہ، جناب فاطمہ زہرا حسین کا سجدہ، جناب فاطمہ زہرا حسین کا سجدہ۔ اور دیکھیں امام علی مقام میں صرف انسان ہی نہیں، اللہ کے فرشتے ناز کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے بشر بشر ہے ملائک بھی ناز کرتے ہیں، بشر بشر ہے ملائک بھی ناز کرتے ہیں، کہ بشر بشر ہے، بشر بشر ہے ملائک بھی ناز کرتے ہیں، بہت بلندی پہ بہت بلندی پہ آیا حسین کا سجدہ، بہت بلندی پہ آیا حسین کا سجدہ، بہت بلندی پہ آیا حسین کا سجدہ۔ اور آج دنیا میں اگر بارات جاتی ہے تو باراتی کو آگے رکھا جاتا ہے، لیکن دولہے کو اس سے آگے رکھا جاتا ہے نا۔ اور اگر بن بارات دولہا جائے، بن دولہے کی بارات چلی جائے تو دولہے کی کوئی عزت نہیں۔ تو دیکھیں ایک بارات بروز محشر نکلے گی اور اس بارات کا دولہا کوئی اور نہ ہوگا، دوسرے مصرے میں سنیں گے، سن کر کے انشاءاللہ اپنے جگہ پہ بیٹھ کر کے صرف یا حسین کہہ دینا۔ اگر یا حسین کہنا آپ کا بولنا میرا سننا، میرا بولنا آپ کا سننا امام علی مقام کے نام پہ اگر قبول ہو گیا نا تو کل یہی وقت ہمیں بروز محشر رب تعالیٰ اس وقت کے صدقے جنت عطا۔ دیکھیں تمام سجدے بنی ہے بارات محشر میں، تمام سجدے بنے ہیں بارات محشر میں، کہ تمام سجدے بنے، تمام سجدے بنے ہیں بارات محشر میں، بنا ہے حشر کا، بنا ہے حشر کا، بنا ہے حشر کا دولہا حسین کا سجدہ، بنا ہے حشر کا دولہا حسین کا سجدہ، حسین کا سجدہ۔ اللہم صلی علی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مخدومہ کائنات جن کے لاڈلوں کا آج ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ مخدومہ کائنات کی شان کا یہ بھی بلایا جاتا ہے۔ وہ مخدومہ کائنات جو شہزادی اسلام ہے، وہ مخدومہ کائنات جو مولا علی کی بیوی ہے، وہ مخدومہ کائنات جو جنتی نوجوانوں کے سردار کی ماں، وہ مخدومہ کائنات۔ ہر عورت اپنی اپنی جگہ بلند ہے، لیکن جب شہزادی رسول کی بات آتی ہے نا تو پوری کائنات میں فاطمہ کو زہر کے جیسا رب نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ یاد کرو وہ دن جب سید ابی طالب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دیگر صحابہ کرام ہیں، مکے کے کافروں نے ظلم کیا ہے، بازار کی سبزیوں کو مہنگا کر کے خرید لیا گیا ہے۔ میرے آقا نے دیکھا ہے، میرے آقا صحابہ سے کہتے صحابہ جاؤ مجھے چھوڑ کے تم لوگ چلے جاؤ۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ
हम अपनी जान को, अपने जिस्म से जान को छोड़ सकते हैं या रसूल अल्लाह, रूह निकल सकती है, लेकिन दामन मुस्तफा को अपने हाथों से नहीं हटा सकते हैं, अपने हाथों से नहीं छोड़ सकते हैं। जब ये जज्बा देखा सहाबा का, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा वो दिन करीब है जिस दिन हमारी हुकूमत होगी, वो दिन करीब है। इतना कहने मेरे आका अपने घर की जंग चलते हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा है दरवाजे पर खड़ी है, मेरे आका ने देखा है, हज़रत खदीजतुल कुबरा ने सलाम किया है, मेरे आका ने जवाब दिया है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, ऐ खदीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं, ऐ खदीजा मेरी लाडलियां कहाँ हैं। फौरन खदीजतुल कुबरा अपने पीछे हाथ डालती है और पीछे हाथ डाल कर सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ के सामने कर देती है, ऐ दोनों आलम के ताजदार, ऐ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, ऐ सब्बे अशरा के बूढ़ा, ऐ नाइबे परवरदिगार, ऐ गरीबों के गमगुसार, ऐ बेसहारों के सहारा, ये आपकी बेटी फातिमा ज़हरा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा, मेरी लाडली ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। सैयदा मखदूम कायनात ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, आप हाथ पकड़ते हैं, लेने के बाद जंगल की जानिब चलते हैं, दरख्तों के सूखे पत्ते उठाते हैं, उठाने के बाद मखदूम कायनात से कहते हैं, ऐ मेरी लाडली अपने दामन को फैलाते। मखदूम कायनात अपने दामन को फैलाती है, फैलाने के बाद जैसे दामन फैलाती है, मुस्तफा वही दरख्त के सूखे पत्तों को उठाकर मखदूम कायनात के हाथ पर रख देते हैं, दामन में रख देते हैं और रखना होता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी चलो, इससे भूख, इससे सुफूफ बना करके पानी में उबाल करके इससे सुफूफ को पी करके भूख को मिटाई जा सकती है, लेकिन खुदा के दीन की तबलीग नहीं रोकी जा सकती है। अब घर आए हैं, इधर जिब्रील अमीन अर्श आज़म पे खड़े देख रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की अदा देख करके जिब्रील ने रब से कहा है, ऐ मालिक व मौला, ये तेरा महबूब है, ये तेरा चहीता है, ये तेरा लाडला है, ये तेरा नायक है, ऐ मालिक व मौला, और ये क्या मामला है, अपने लाडली को सूखी पत्तियां दे रहा है। ये वो लाडली है जो जन्नती हूरों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है। ऐ मुस्तफा खालिक़ कायनात, ये वो औरत है जिसका बेटा जन्नती जवानों का सरदार होगा, ये वो औरत है जिसका शौहर वलियों का सरदार होगा। ऐ खालिक़ कायनात, बात समझ में नहीं आती है, और नबी की उम्मती अगर भूखे हुए हैं, तूने जन्नत से मन्नो सलवा भेज दिया है, जन्नत का दस्तरखान भेज दिया है, जन्नत से खाना भेज दिया है, प्यास लगी पानी भेज दिया है, भूख लगी खाना भेज दिया है, लेकिन ऐ मालिक को मौला बता तो सही, ये तेरी नेक बंदी फातिमा है, आबिदा है, जाहिदा है, शाकिरा है, जाकिरा है। ऐ मालिक को मौला, ये तेरी बंदी नेक है, मौला बता तो सही, ये सूखे पत्ते क्यों। अब खालिक़ कायनात ने जिब्रील अमीन से कहा, ऐ जिब्रील, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, वो औरत है जो अपने उम्मतियों के लिए खाना तलब किए है, वो औरत है जो जन्नत से बन्नो सलवा मंगाए हैं, वो औरत है जो अपने उम्मतियों के लिए जन्नत की नहर के पानी मंगाए हैं। लेकिन ये मेरा महबूब है, महबूब, ये मेरा महबूब है, महबूब। आगे जिब्रील देखते जाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली फातिमा को लेकर आए हैं, घर में बर्तन चढ़ाया गया है, उसमें पानी डाला गया है, आग जला दी गई है, पानी के अंदर पत्तियों को डाल दिया गया है। जब पानी खौलना शुरू कर देता है, पत्तियों को निकाल कर पानी को छान लिया जाता है, और जैसे उस पानी को अपने होठों से लगाया जाता है, मुस्तफा जाने रहमत अपनी लाडली की जानिब देख कर दुआ फरमाते हैं, ऐ मालिक व मौला, देख तेरी बंदी फातिमा आज बदे रासू के पत्तों के सुबह को पी रही है। मौला तुझसे कोई शिकायत नहीं है, मौला तुझसे कोई शिकवा नहीं है, मौला तुझसे कोई गिला नहीं है, लेकिन है मौला सिर्फ इतनी इल्तिजा है, इतनी रिक्वेस्ट है, इतनी आरज़ू है, इतनी अपील है, ऐ मालिक व मौला, इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतनी आरज़ू है, मौला मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दे, मौला मेरी आरज़ू को पूरा कर दे, मौला मेरी तमन्ना को सुन ले, ऐ मालिक व मौला मेरी दुआ को सुन ले। तुझसे कुछ और ना मांगूंगा, ना तो जन्नत का मन्नो सलवा मांगूंगा, ना तो जन्नत का दस्तरखान मांगूंगा, ना तो नहर का पानी मांगूंगा, मौला कुछ ना मांगूंगा, बस इतना ही मांगूंगा। आवाज़ आई, महबूब क्या मांग लोगे, बताओ तो सही, जिस पे तुम्हारी रजा है उस पे रब की रजा है। जब इतनी आवाज आई, मुस्तफा ने कहा, ऐ मालिक व मौला, मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत सियाहकार है, मेरी उम्मत नाफरमान है, मेरी उम्मत बदकार है, मेरी उम्मत गुनाहों में डूबी हुई है। मौला ये बंदी मेरी बेटी फातिमा इस पानी के सुकून को पी रही है, मौला इससे सदके दे, मेरी उम्मत को जन्नत अता फरमा दे, मेरी उम्मत को जहन्नम से आजादी दे दे, मेरी उम्मत को जन्नत अता फरमा दे। ये दुआ है मखदूम कायनात ने जब पानी पिया है, मुस्तफा ने दुआ मांगी है, कायनात के
کے دونوں عالم کے تاجدار نے دعا مانگی تو جبریل امی کہتے ہیں اے مالک و مولا تیرے محبوب کی مرضی تو کچھ اور ہے، میں تو کھانے پہ ہی تھا، میرے خالق کائنات نے کہا اے جبریل وہ اور تھے جو کچھ مانگتے گئے، یہ محبوب ہے، امتیوں کی یہ جنت مانگتا جائے گا اور میں امتیوں کو جنت عطا کروں۔ سبھی کو شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ایسا کہاں کسی کا بھی چہرہ ہے لاجواب، ایسا کہاں کسی کا بھی چہرہ ہے لاجواب، ایسا کہاں کسی کا بھی چہرہ ہے لاجواب، ایسا کہاں کسی کا بھی ایسا کہاں کسی کا بھی چہرہ ہے لاجواب، جیسے میرے جیسے میرے جیسے میرے جیسے میرے جیسے میرے حضور کا کلمہ ہے لاجواب، جیسے میرے حضور کا کلمہ ہے لاجواب۔ اور محکومہ کائنات کے نام پر سنے مریم کی آن بان ہے اپنی جگہ مگر، بہت آئینہ ہوتا ہے محکومہ مریم بھی اپنے وقت میں ساری عورتوں میں ممتاز تھی، لیکن جب بات آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی لاڈلی کی تو شاعر کہتا ہے مریم بھی اب مریم کی آن بان ہے اپنی جگہ مگر، کہ مریم کی آن بان ہے مریم کی آن بان ہے اپنی جگہ مگر، گل عورت گل عورت گل عورت گل عورت میں فاطمہ زہرا ہے لاجواب، گل عورت میں فاطمہ زہرا ہے لاجواب، زہرا ہے لاجواب، کہتے ہیں دیکھ کر یہ صحابہ حسین کو۔ ایک بات بتا دوں، میں ٹاپک بھول جاتا ہوں یار، میری عادت ہے، جتنی طاقت میں لگا رہا ہوں اس سے آدھی طاقت آپ لگا رہا ہوں، آپ کا بولنا میرا بولنا رب قبول کر لے گا تو کام بن جائے گا، ٹوٹا ہوا نصیبہ جڑ جائے گا، ٹوٹا ہوا مقدس سمجھ جائے گا۔ کہتے ہیں دیکھ کر یہ صحابہ حسین کو، کہتے ہیں دیکھ کر یہ صحابہ حسین کو، کہتے ہیں دیکھ کر کہتے ہیں دیکھ کر یہ صحابہ حسین کو، پیارے نبی پیارے نبی پیارے نبی کا پیارا نواسا ہے لاجواب، پیارے نبی کا پیارا نواسا ہے لاجواب، پیارے نبی کا پیارا نواسا ہے لاجواب، پیارے نبی کا پیارا نواسا ہے لاجواب۔ وہی مخدوم کائنات اتنے صبر سے جب پرورش پاتی عمر اور ہوتی ہے، تاریخوں میں آتا ہے، دو تاریخوں میں آتا ہے کہ ایک 15.5 سال کی عمر میں اور ایک تاریخ میں آتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں مخدوم کائنات کا عقد کیا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ پہلے حضرت ابوبکر نے بھی اپنا پیغام بھیجا، مصطفیٰ خاموش ہے، عمر فاروق اعظم نے اپنا پیغام بھیجا، مصطفیٰ خاموش ہے، دیگر صحابہ نے بھیجا، مصطفیٰ خاموش ہے، ابوبکر عمر علی کے پاس پہنچتے تھے، علی کے پاس جا کر کہتے یار علی تم اپنا پیغام کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ مصطفیٰ کی لاڈلی کے ساتھ اپنا عقد کرنے کے لیے مولائے کائنات کہتے ہیں میں کس منہ سے عقد کا پیغام بھیجوں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، میں اسی مصطفیٰ کے گھر میں رہ کر پلا بڑا ہوا ہوں، وہی مصطفیٰ کے گھر میں رہتا ہوں، میں کس منہ سے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس پیغام لے کر کے جاؤں؟ مولائے کائنات نے ادھر کہا ہے، ابوبکر صدیق نے ہاتھ پکڑا ہے، عمر نے دوسرا ہاتھ پکڑا ہے، کیا یار علی کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا کائنات میں تیرے جیسا کوئی مرد بھی ہے؟ اب اللہ کائنات میں کہا وہ اپنی جگہ ہے، کہا بتا تو صحیح کیا مصطفیٰ تجھے نہیں چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا وہ اپنی جگہ ہے، دونوں صحابہ ہاتھ
बगल पे मस्जिद नबवी की जान बुलाते हैं। लाने के बाद जैसे मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आते हैं, मौलाए कायनात से कहा जाता है अंदर चले जाओ। मौलाए कायनात कहते मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरे मुस्तफा मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबवी में बैठे हैं। अली को अंदर किया जाता है, अली अंदर नहीं जाते हैं। ये दोनों साहबा फिर पीछे से हाथ लगा के अली को अंदर ठेल देते हैं। जब धक्का देते हैं मौलाए कायनात अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं, मुस्तफा बैठे हैं। देखा मुस्तफा समझ गए अली आ गए हो, आओ बैठो। अली इसलिए आए हो मैं जानता हूँ। मौलाए कायनात ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आया नहीं हूँ लाया गया हूँ, या हबीब अल्लाह मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। इतना कहा मुस्तफा ने कहा अली बैठ जाओ। अली बैठ जाते हैं। अली मैं जानता हूँ तुम जिस मकसद के लिए आए हो, अली मैं ये भी जानता हूँ कि अबू बकर उमर किस मकसद के लिए लाए हैं। अली मैं सब जानता हूँ, लेकिन ठहर जाओ अली, मैं रब की वही खुदा का इंतजार कर रहा हूँ, रब के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। उतने में जिब्रील अमीन हाजिर आते हैं। आने के बाद कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरे आका जवाब देते हैं। मेरे आका जवाब देने के बाद कहते हैं यार सुन रही है, बता तो सही रब का पैगाम क्या लाया है। जब इतना कहा गया है, जिब्रील अमीन ने कहा है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह रब्बे काबा ने ये कहा है कि आसमान की बुलंदी पर अली को फातिमा से जोड़ दिया गया है। अब दुनिया की रस्म से फातिमा का अली के साथ कर दिया जाए। मुस्तफा खड़े हुए, मौलाए कायनात से कहा ऐ अली थोड़ा देर बैठो, मैं अपनी बेटी फातिमा से पूछ करके आता हूँ। फातिमा ज़हरा के पास मुस्तफा जाने रहमत जाते हैं। जाने के बाद जैसे पहुँचते हैं, आप आटा गूंथ रही थी, आपके हाथों में आटे लगे हुए थे, लेकिन आप कहती है आप कहते हैं ऐ बेटी फातिमा कहाँ हो। मखदूम कायनात कहती हाँ अब्बा जान मैं आटा गूंथ रही हूँ। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा बेटी मेरे करीब आ जा। जब बेटी करीब आती है कहा बेटी जल्दी आ जा। अब्बा हाथ तो धुल लूं, कहा बेटी हाथ ना धुल, इसलिए कि अगर हाथ धुले देरी करती तो दुनिया दलील बना देती कि बेटी मुस्तफा के बेटी मुस्तफा इनकार कर, बेटी मुस्तफा की जवाब देने में देर लगा दी है, बेटी जल्दी आ जा। मखदूम कायनात आती है, हाथों में आटा लगा हुआ है। मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं ऐ बेटी मुझे मालूम है ये सवाल तो कोई माँ बेटी से करती है, लेकिन क्या करूं। कहा तेरी माँ खदीजतुल कुबरा को लाऊं, वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई है, वो तो कब्र की तारीकी में कब्र के अंदर जा चुकी है। ऐ बेटी बता तो सही, मैं तुझसे एक अहम पैगाम के लिए आया हूँ, एक बात करने के लिए आया हूँ। मुस्तफा जाने रहमत की लाडली कहती है, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी कहती है, मखदूम कायनात कहती है आप बजान नहीं क्या बात है। मुस्तफा ने कहा ऐ बेटी मैं तेरा निकाह अली से करना चाहता हूँ, बेटी तेरी मर्जी क्या है। मखदूम कायनात की आंखें नम हो जाती है, नजरें झुक जाती है, फिर आप यही जवाब देती है ऐ बाबा जान ये सवाल तुम माँ बेटियों से किया करती है। मुस्तफा ने फिर वही जवाब दिया ऐ बेटी बता तो सही कहाँ से तेरी माँ मखदूम कायनात, ऐ बेटी बता तो सही कहाँ से तेरी माँ खदीजतुल कुबरा को लाओ, वो तो अल्लाह की प्यारी हो गई है। ऐ बेटी बता तो सही। मुस्तफा जाने रहमत की लाडली ने कहा ऐ अब्बा जान अगर जिसमें आपकी मर्जी है उसमें आपकी बेटी भी राजी है, आपकी जो मर्जी है बेटी उस पर राजी है। मौला अली के पास मुस्तफा जाने रहमत गए। जाने के बाद अली जाओ शादी की तैयारी करो, तुम्हारा अब्द फातिमा के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सोहदाए करबो बला, नारे तकबीर। अली अब मौला अली के पास घर भी नहीं, क्योंकि मुस्तफा के घर में मौला अली रहते थे। अब शादी के बाद अलग घर की जरूरत पड़ेगी। एक साहबी ने कहा अली फातिमा लाजवाब, अली तू भी लाजवाब, अली इन दोनों का जोड़ा लाजवाब। अली अल्लाह ने मुझे 2 घर अता फरमाए। अली जा आज से एक घर मेरा तेरे नाम पे हुआ, अली को तेरा अक्द किया जाता है। जब अक्द किया जाता है जहेज के सामान में ये बड़े बड़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बात याद आई बताता चलो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह बेटी आपकी होगी, निकाह अली के साथ होगा, लेकिन जो सामान दिया जाएगा वो अबू बकर सिद्दीक की इंतजाम करेगा। जब इतना कहा मेरे आका ने कहा यार अबू बकर तेरी मोहब्बत को मैं कबूल करता हूँ, लेकिन नहीं बेटी मेरी है, बेटी मेरी है। आज अगर कुछ दे दिया
تو سوال کرنے والے سوال کر دیں گے نبی آخر الزماں کے پاس کائنات کی کنجی اپنی بیٹی کو جو چاہا دے دیا، میری امت کے غریب طبقہ کے لوگ ہوں گے وہ اس بات پر شرمندہ ہو جائیں گے، نہیں میری بیٹی کی شادی اپنی امت کی ایک درس ہے۔ یہ کہا پتہ ہے جہیز میں کیا تھا؟ ایک اونٹ کے چمڑے کا گدا، اس میں روئی نہ تھی بلکہ کھجور کی پتیاں بھری تھیں، 2 پیالے، ایک مسلح، مخدومہ کائنات کا اور ایک چادر تہیر جو پیون پہ پیون لگی ہوئی۔ مخدومہ کائنات کو جب ودا کیا گیا نا، رو پڑی۔ مصطفیٰ نے کہا میری لاڈلی کیوں رو رہی ہے؟ کہا یہ پرانی چادر اس لیے رو رہی ہے۔ مخدومہ کائنات نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا پھر بیٹی، کہا بتاؤ تجھے میرا مہر کیا رکھا گیا ہے؟ 2 روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ دینار مہر دیا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مخدومہ کائنات نے کہا رب کی مرضی سے میرا عقد ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا رب کی مرضی سے تیرا عقد ہو رہا ہے۔ تو مخدومہ کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کی تمنا ہے، اگر رب پورا کر دے تو فاطمہ اپنی مرضی کو حاضر مرضی کو بتا دے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے رب کی آسمان کی بلندی کی جانب دیکھا ہے، آواز ہے محبوب، آج محبوب بیٹی مانگ رہی ہے، جو مانگے وہ دیا جائے گا۔ آپ بیٹی مانگ رہی ہے، آج سوال کر رہی ہے۔ فاطمہ اس سے پہلے کبھی سوال نہیں کی ہے، اے محبوب فاطمہ سے کہہ دو آج فاطمہ جو مانگ لے گی وہ دیا جائے گا۔ مخدومہ کائنات سے جب کہا گیا، مخدومہ کائنات کہتی ہے اے دونوں عالم کے تاجدار، اس رب حقیقی سے، اس رب کعبہ سے مجھے کچھ اور نہ چاہیے، اگر کچھ چاہیے تو میرے نانا جان کی امت کو میرے مہر کے بدلے جنت عطا فرما دے، سبحان اللہ، جنت عطا فرما دے۔ آواز آئی اے محبوب بیٹی سے کہہ دو مسکرا دے، ہم نے گنہگاروں کو جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آگے بڑھے 70,000 فرشتوں کا قافلہ بے شک حق ہے، ساتھ لے چلا، استقبال کے لیے جنت کی حوریں اپنی پلکوں کو بچھائے ہوئے ہیں، رضوان جنت کے دروگاہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کے جنتی پھول فاطمہ الزہرا کے قدم کے نیچے بچھا رہے۔ اس شان سے جب فاطمہ اپنے گھر چلی ہے نا، فاطمہ علی کے ساتھ جب رہنے لگی نا، ایک وقت ایسا بھی ہے جبریل امین آئے آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ عظمت فاطمہ دیکھو، یا رسول اللہ میں نے آدم کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یہ آپ نے کہا اور یا رسول اللہ میں نے شیش کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، یا رسول اللہ میں نے دیا داؤد کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، یا حبیب اللہ میں نے سلیمان کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، یا نبی اللہ میں نے دیگر نبیوں کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، یا حبیب اللہ میں نے ابراہیم خلیل اللہ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، یا رسول اللہ میں نے اسحاق کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، میں نے صبر ایوب کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، میں نے حسن یوسف کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، یونس کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اور آگے بتانا، آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل بتا تو صحیح، آگے بڑھنا تو آگے بڑھنا۔ آپ بھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عیسیٰ روح اللہ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ میرے آقا نے کہا اور بتا تو صحیح اور آگے بڑھ۔ جیسے ابتدا کہا میرے آقا سے پھر جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میں نے موسیٰ کلیم اللہ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جبرائیل بتا تو صحیح، اب ان کے بعد میری باری ہے، کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ جب اتنا کہا گیا ہے، بعد مصطفیٰ جان رحمت نے جب اتنا کہا ہے، سب بے اثرا کو خالق کائنات کے نبی نے جب اتنا کہا ہے، تو تاجدار نبوت کی زبان سے جب یہ نکلا جملہ ہے نا، تو جبریل کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، جبریل سمجھ جاتے ہیں، جبریل کی زبان خاموش ہے کہ اگر میں نے بتا دیا تو مصطفیٰ آپ کے ابھی غمگین ہو جائیں گے، آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ زبان خاموش ہے، زبان جنبش نہیں کر رہی ہے، جب ہوٹ ہل نہیں رہے ہیں، خاموش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے کہا جبرائیل بتا تو صحیح، کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ خاموش ہیں۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ کہا اے جبرائیل بتا تو صحیح، کہا تو نے آدم کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟
जहाँ तूने शीश की उम्मत को जहन्नम में देखा है, जहाँ तूने यहिया की उम्मत को जहन्नम में देखा है, जहाँ तूने ज़करिया की उम्मत को जहन्नम में देखा है, जहाँ तूने सुलेमान की उम्मत को जहन्नम में देखा है, जहाँ तूने दाऊद की उम्मत को जहन्नम में देखा है, जहाँ तूने इब्राहीम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, जहाँ तूने इसहाक की उम्मत को जहन्नम में देखा है, जहाँ तूने यूनुस की उम्मत को जहन्नम में देखा है, जहाँ तूने यूसुफ की उम्मत को जहन्नम में देखा है, जहाँ तूने इस्माइल की उम्मत को जहन्नम में देखा है, जहाँ तूने मरियम के लाडले की उम्मत को जहन्नम में देखा है, जहाँ ईसा की उम्मत को जहन्नम में देखा है, जहाँ मूसा की उम्मत को जहन्नम में देखा है। ऐ यार जिब्रील अब बता तो सही, क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? जिब्रील की आंखें नम हुई, लब हिलती है, कहा है या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था, दिल दर्द जाता है, आंखें नम होती है, मुस्तफा उठते हैं, मदीने की गलियों से बाहर चले जाते हैं, एक कार में जाते हैं, लोग एक पत्थर पर अपनी पेशानी को रख है, या रब्बे हवली उम्मती, या रब्बे सल्ली उम्मती की सदा बुलंद कर देते हैं। आप अपने एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, सहाबा में हलचल मच जाती है, सहाबा बेचैन बेकरार हो जाते हैं। यहाँ दोनों आलम के ताजदार कहा गए, यहाँ दोनों आलम के मालिक को मुख्तार कहा गए, यहाँ सब असरा के दूल्हा कहेंगे, यहाँ मालिक परवरदिगार कहा गए। सारे सहाबा बेचैन बेकरार है, क्यों ना बेचैन बेकरार हो, जो अपने नाते की निगाहों से मुस्तफा के अनवर को देख करके अपनी प्यास को बुझा लिया करते थे। 3 दिन का अरसा गुजर गया है, मुस्तफा को नहीं देखा है। सहाबा मदीने की गलियों से बाहर निकल कर आकर ढूंढने लगते हैं। एक चरवाहा मिलता है, चरवाहा से कहा गया, चरवाहा बता तो सही, क्या तूने मेरे आका को देखा है? क्या तूने मेरे दाता को देखा है? क्या तूने मेरे मामा को देखा है? क्या तूने मेरे मंजा को देखा है? क्या तूने सफिया सरा के दूल्हा को देखा है? क्या तूने नाइबे परवरदिगार को देखा है? क्या तूने गरीबों के गुमगुसार को देखा है? क्या तूने यतीमों के सहारा को देखा है? क्या तूने यतीमों के सहारा को देखा है? क्या तू बता तो सही, क्या गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद कराने वाले नबी को देखा है? तो चरवाहा कहता है मैं किसी को नहीं जानता हूँ जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ, हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि जिस नबी को तुम मानते हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि कोई रोने वाला है जो रो रहा है, उस गार से आवाज आ रही है। आज 3 दिन का अरसा गुजर गया है, मेरी बकरियां चरना छोड़ दी है, चरती नहीं है। उसकी आहो पुकार को सुन करके बड़ी दर्दनाक आवाज में रोता है, बड़ी आहो पुकार के साथ रोता है और गिरा रहा है किसी की सलामती के लिए, किसी की रब्बे सल्लिम या रब्बे सल्लिम उम्मती की सदा बुलंद कर रहा है। मैं नहीं जानता तुम्हारे आका कौन है। जब इतना सहाबा ने सुना, कहा चरवाहा तूने पता बता दिया है, तुझे नहीं मालूम है वो कौन है। सहाबा गए मुस्तफा की बारगाह में, मुस्तफा ने कहा, मुस्तफा से कहा या रसूल अल्लाह आप अपने सर को बुलंद कर लीजिए, मेरे आका अपने सर को नहीं उठाते हैं। सब मदीने की गलियों में ये बर्फ कोहराम मत गया कि दोनों आलम के ताजदार फलादार में अपने पेशानी को पत्थर के ऊपर रखे हुए हैं। सारे सहाबा इकट्ठा हो गए, अबू बकर भी आ गए हैं, उमर भी आ गए हैं, उस्मान भी आ गए हैं, ज़ुन्नुरैन उस्मान ज़ुन्नुरैन भी आ गए हैं, ज़ुबैर भी आ गए हैं, हारिस भी आ गए हैं, तलहा भी आ गए हैं, बिलाल भी आ गए हैं, अली भी आ गए हैं। दीगर सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह सर को सजदे से उठा दो। मेरे आका सर को सजदे से नहीं उठाते हैं, मेरे आका सर को सजदे से नहीं उठाते हैं। सहाबा कलाम जब परेशान हो गए, कहा वो एक ही काम बचा है। कहा क्या काम बचा है? कहा कुछ और नहीं बल्कि मखदूम कायनात की बारगाह में चला जाए, फातिमा ज़हरा के पास चला जाए। हम मखदूम कायनात के पास आते हैं, आने के बाद सहाबा कहते हैं या मखदूम कायनात, ऐ दोनों आलम के दोनों आलम के ताजदार की शहजादी, ऐ शहजादी इस्लाम, ऐ बानी इस्लाम की लफ्ज़ जिगर, ऐ बानी इस्लाम की जिगर के टुकड़ी, ऐ बानी इस्लाम की जिगर का कलेजे का टुकड़ा, ऐ फातिमा ज़हरा। दरअसल बात ये है, बाबा जान को पता तो लगा है, लेकिन बाबा जान सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। ऐ फातिमा चलो तो सही, अब आप चल के वहाँ बोले बाबा जान से कहते, इसलिए कि कायनात में अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत फरमाते हैं। ऐ फातिमा तुम चल के दुआ कर दोगी, ऐ फातिमा तुम चल के अपने बाबा से कह दोगी, बाबा सर को सजदे से उठा लेंगे। अब ये कहा गया है मखदूम कायनात में वक्त ठहर जाओ, आप अंदर से मुसल्ला पहनती है, पहनने के बाद चादर ततहीर लेती है, वही बात पर रोल वाली चादर लेती है, अपने सर पे डालती है, बाहया पर सब्र का पैकर, वो बाहया पैकर बन के जिस वक्त हया का पैकर बन के, हया का मुजस्समा बन के खातून जन्नत निकलती है। सहाबा आगे चले गए हैं, मखदूम कायनात जब पहुंचती है, ऐ बाबा जब सर को सजदे से उठा लो, मुस्तफा सर को सजदे से नहीं उठाते हैं। कुर्बान जाओ मखदूम कायनात पर।
मखदूम कायनात जब देखा बाबा जान सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं, आपने रब की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ी अपने घर जाकर के, और घर जाकर के जब नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ करके रब की बारगाह में हाथ उठा दिया है, और जब हाथ उठाया है ना तो यूं दुआ फरमाया है, ऐ मालिक व मौला, ऐ खालिक कायनात, अगर तू चाहता है कि तेरा महबूब सर से सजदे से उठा ले, मौला तू अगर चाहता है कि मेरे महबूब, मेरे अब्बा जान, मेरे बाबा जान आप तेरी बारगाह में सर को सजदे में रखे हुए हैं, मौला तेरी बंदी आज तक तुझसे कुछ ना मांगी है, तूने बंदी तेरी रजा पे रही है, लेकिन आज मैंने अपने बाबा के लहू को देख लिया है, ऐ मालिक व मौला तुझसे दुआ है, तुझसे यही रिक्वेस्ट है, ऐ मालिक व मौला मेरे बाबा की तमन्ना को पूरी कर दे, और मेरे बाबा जो मांगते हैं उस गुनहगार उम्मत को जहन्नम से आजाद कर दे। आवाज कुछ ना आई, मखदूम कायनात ने कहा, मालिक व मौला अगर तूने देरी कर दी तो आज तेरी बंदी फातिमा, जिसे आज तक कोई फरिश्ता भी नहीं देखा है, अपने सर से चादर हटा देगी, आसमान देख लेगा इसके बालों को। जब इतना कहा मखदूम कायनात है, आवाज आई, महबूब सर को सर से उठा लो, हमने आपकी इतनी उम्मत को जहन्नम से आजाद कर दिया है। आप कहे फरमाया मौला पूरी उम्मत को जहन्नम से आजाद कर दे। आप आवाज आई, ऐ फातिमा, अपने फातिमा तो ज़ारा ने फिर दुआ की, मौला दुआ कबूल कर ले, अगर तेरी होगी बंदी अपने चादर को हटा देगी। आवाज आई, महबूब अपने सर को सजदे से उठा लो, इसलिए कि आज मेरी बंदी फातिमा जिद पे अड़ गई है और मैं उसकी दुआओं को टाल नहीं सकता हूँ। ऐ महबूब खुश हो जाओ, अपने आपके हर एक उम्मती को जहन्नम से निकाल कर, जहन्नम से आजादी देकर जन्नत का परवाना दे दिया है, जन्नत का टिकट दे दिया है। महबूब सर को सच फातिमा तेरी चाँद का क्या पूछना, फातिमा तेरी चाँद का क्या पूछना, फातिमा तेरी चाँद का क्या पूछना, तेरी चाँद कैसा ऐसे नाम पे, फातिमा तेरी चाँद का क्या पूछना। वो मखदूम कायनात है, वो शहजादी रसूल है, रब ने जिसकी दुआ कभी टाली नहीं है, उसी का लाडला करबला के मैदान में है, लेकिन अभी करबला के मैदान नहीं चलना है, अभी बहुत बातें बाकी है। वही मखदूम कायनात है, और मखदूम कायनात की बारगाह में चलते हैं। मौला अली है, मखदूम कायनात है, आप बैठे हुए हैं, मौला अली बैठे हैं, मखदूम कायनात बीमार है, मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बीमार हो गई है। मौला अली ने कहा, ऐ फातिमा बताओ तो सही, कुछ खाने का दिल कर रहा है। मौला अली से सैयदा मखदूम कायनात ने काली नहीं, जब बहुत असरार किया तो आपने कहा, अगर खाना खिलाना चाहते तो एक अनार ला दो। क्या? एक अनार ला दो। जब इतना कहा मौला अली बड़ा खुश हो गए। जब से अर्ज हुआ आज तक फातिमा ने कुछ नहीं मांगा है, आज पहली बार फातिमा ने एक अनार मांगा है। जब इतना कहा मौला अली गए, सारा दिन मजदूरी की, मजदूरी करने के बाद आप 3 दिरहम पाते हैं, 3 दिरहम पाने के बाद बाजार जाते हैं, बाजार से आप फिर से अनार की मार्केट में जाते हैं। अनार कितने का बोला? 3 दिरहम का एक अनार, एक अनार 3 दिरहम का। मौला अली खुश हो गए, मौला अली बहुत ज़्यादा खुश है। अरे खुश क्यों ना हो, खुश क्यों ना हो, आज शहजादी रसूल ने कुछ मौला अली से कह दिया। आप खुश है कि आज फातिमा ने मांगा है, पहली बार मांगा है, अली पूरा कर रहा है। अनार लेकर जा रहे हैं, अनार लेकर जा रहे हैं, अनार देख रहे हैं, ख्याल फातिमा का ले रहे हैं, अनार देख रहे हैं, ख्याल फातिमा का है। आज शहजादी रसूल ने कुछ तलब किया है, अली पूरा कर देगा। आज वो मखदूम कायनात ने कुछ मांगा है, अली पूरा कर देगा। आज फातिमा ने कुछ मांगा है, अली पूरा कर देगा। आज दोनों आलम के ताजदार की लाडली ने कुछ तलब किया है, अली ला जाकर के दे देगा। आज उसकी कोई तमन्ना थी, अली पूरा कर देगा। अब ये अनार देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक फकीर पड़ा है। वो फकीर
अंग्रेजी का क्रिकेट टीम बना है, टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है, अपने पेट पर हाथ रख के कह रहा है कोई जो अल्लाह के नाम पे मुझे एक अनार अता कर दे, है कोई जो अल्लाह के नाम पे मुझे एक अनार दे दे, मुझे इस बीमारी से आज़ादी मिल जाए, मेरी बीमारी की दवा एक अनार है कोई जो अल्लाह की रज़ा पर मुझे एक अनार दे दे। अब मौलाए कायनात ठहर गए, इधर अल्लाह के नाम पे मांगा जा रहा है, उस रसूल अल्लाह की बेटी ने मांग लिया है, इधर अल्लाह के नाम पर अल्लाह का फकीर मांग रहा है, उधर रसूल अल्लाह की बेटी ने मांगा है, इधर अली की बीवी है, इधर अल्लाह का नाम है। मौलाए कायनात कशमकशों में हो गए, लेकिन फिर मौलाए कायनात ने कहा आज अपनी बीवी से किसी तरीके से माफी चाह लूंगा और अपनी बेटी बीवी को समझा लूंगा, लेकिन आज ये अल्लाह का फकीर है, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। वो अनार उठाया, अल्लाह के बंदे ले अल्लाह के नाम पे इस अनार को खा ले। वो अनार को खाया है, खाने के बाद जैसे आगे मौला अली बढ़े हैं, अब वही खुशी गम में बदल जाता है। मखदूम कायनात के लिए जो अनार लेकर गए थे वो तो फकीर को दे दिए हैं, अब आगे जाते हैं, सोचते हैं किस तरीके मौलाए कायनात अपने दिल में सोचते हैं कौन सा मुँह लेके फातिमा के पास जाऊंगा, किस तरीके फातिमा के पास जाऊंगा। मुद्दतों बाद फातिमा ने कभी कुछ मुझसे एक चीज मांगा था, वो भी एक अनार था, वो अनार जो मैं पा गया हूँ और लेके आई था तो फकीर ने ले लिया है, अल्लाह के नाम पे मांगा मैं दे दिया हूँ। अब मौलाए कायनात घर पर जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, वो फातिमा तो ज़रा बीमार थी, लेकिन मौलाए कायनात आज दरवाजे पर दस्तक दिए हैं और फातिमा तो ज़रा ने कहा कौन? कहा मैं अली हूँ। जब आवाज़ लगाई मैं अली हूँ, मखदूम कायनात का दरवाज़ा खोल दिया। अली देखकर हैरान हो गए, ये फातिमा तो अभी बीमार थी लेकिन दरवाज़ा खोलने के लिए उड़ गई है। फिर आप जाकर चेहरा बिगाड़ कर बैठे हैं, मायूसी के आलम में बैठी है कि फातिमा ने आज कुछ मांगा है, रसूल की बेटी ने कुछ मांगा है, शहजादी सलाम ने कुछ मांगा है, अली ला न सका, अली नाकामयाब हो गया, अली ला न सका है। आज मखदूम कायनात ने मांगा है, आज जन्नती नौजवानों के सरदार ने सरदार की माँ ने मांगा है और अली कुछ ला न सका। ये सोचकर मायूस होकर बैठे हैं। मखदूम कायनात मुस्कुराती है, मुस्कुराने के बाद कहती है ऐ अली इतनी मायूसी क्यों? ऐ अली इतनी मायूसी क्यों? मौलाए कायनात ने कुछ ना, मौलाए कायनात ने कुछ कहा ही नहीं, खामोश है। मौला अली ने कहा ऐ फातिमा क्या बात है? मौला अली से फातिमा गुजारा कहती है अली बताओ तो सही आप क्यों इतने उदास हैं? आपने कहा फातिमा दरअसल बात ये है, हाथ में हाथ को पकड़ा तो कहने के बाद कहे फातिमा दरअसल बात ये है कि मैं तेरे लिए अनार लेकर आ रहा था, तुम्हारे लिए अनार लेकर के आ रहा था, लेकिन रास्ते में अल्लाह का फकीर मिल गया, अल्लाह के नाम पे मांगना शुरू कर दिया। ऐ फातिमा मैं वो अनार करके आ रहा था, लेकिन जब अल्लाह के नाम पर सदा लगाई गई, अली को ये गैरत आई कि अल्लाह के नाम पे मांगने वाला कोई मांग रहा है। अली अपनी बीवी फातिमा को तो बाद में भी अनार ले चल के दे दूंगा, लेकिन रब के नाम पे मांगने वाला साईं मायूस रह जाएगा, इसे पहले दे देता हूँ। फातिमा मैं अनार उसे दे दिया हूँ, लेकिन फिर भी दिल में ख्याल आता है कि मैं कोई और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ रसूल को, रसूल की शहजादी को, इस्लाम की शहजादी को, रसूल की बेटी को आज क्या जवाब दूंगा? मुद्दतों बाद कुछ मुझसे मांगी थी, आपने जब इतना कहा है आप मुस्कुराती है, मुस्कुराने के बाद कहते हैं ये खुश हो जाओ, अनार तुमने रब के नाम पे बीमार को दिए थे, अनार वो खा रहा था, अल्लाह शिफा मुझे दे रहा था और देखो जरा मैं शिफायाब हो गई हूँ और बीमारी दूर हो गई है। जब इतना देखा मौला अली मुस्कुराए हैं, दरवाजे पर दस्तक आई है, कहा कौन है? कहा मैं सलमान फारसी हूँ। जब सलमान फारसी को सुना गया, दरवाजा खोला गया, देखा हाथों में एक टोकरी है, कहा ये टोकरी में क्या है? काली से फरसा अनार है, अनार अनार है। मौलाए कायनात देखो अनार को गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आप गिनते हैं 10 9 8 से 8 7 6 5 4 3 2, जैसे ही गिनते हैं मौलाए कायनात टोकरी कह देते हैं ऐ सलमान ये मेरी नहीं है, ले जा ये तेरी है, इसलिए कि ये मेरा नहीं हो सकता है। जब इधर सलमान फारसी ने कहा है तो अपने बगल के जेब से एक अनार निकाल कर दे दिया है और मौलाए कायनात ने कहा कि रब के नाम पर अगर एक खर्च करो, रब का सदा फरमाता है ये नौ है, ये मेरा नहीं हो सकता है। सलमान फारसी ने अनार निकाल कर कहा अली ये 10वां अनार है, तो एक अनार रब के नाम पर तुमने दे दिया था, रब ने तुम्हें 10 अनार वो शान है मखदूम कायनात की, वो शान है मौला अली की, वो शान है ये रोशे में
لاڈلوں کی کیوں نہ یہ شان ہو، جب نہ تو علی کا کوئی جواب اور نہ تو ماں فاطمہ کا کوئی جواب، نہ ہی نانا کا کوئی جواب، جب یہ تینوں لاجواب ہیں تو جب اگر کوئی اولاد پیدا ہوگی تو وہ بھی تو لاجواب ہوگی نا۔ انہی لوگوں کے لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور تیرا سب گھرا، وہ شان ہے مخدوم کائنات کی، وہ مرتبہ ہے، یہی مخدوم کائنات، یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، وقت آ جاتا ہے چند لمحے کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا، وہ فرشتہ جو روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے میرے مصطفیٰ کے دروازے پر آ کر دستک مارتا ہے، آواز آئی من دخل باب، دروازے پر دستک دینے والا کون، کنڈی کھٹکھٹانے والا کون، جب اتنا کہا نا آواز لگائے وہ فرشتہ میں رابی بڑی دور سے آیا، مصطفیٰ کی اعتماد آئی، مصطفیٰ سے ملنا چاہتا، جب اتنا کہا سیدہ مخدومہ کائنات نے کہا ایسا ہے کل آنا، آج مصطفیٰ کی طبیعت تھوڑا صحیح نہیں ہے، کل آنا، دوسرے دن پھر وہ فرشتہ آیا، وہ فرشتہ آیا، آنے کے بعد پھر دروازے پر دستک دی، مخدومہ کائنات نے کہا من دخل باب، دروازے پر دستک دینے والا کون، آواز لگائی میں وہی عرابی ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، مصطفیٰ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، مصطفیٰ کی تیمارداری میں آیا ہوں، مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، آپ نے کہا کل چلے آنا، آج جاؤ، مصطفیٰ کی طبیعت نہیں۔ پھر وہ فرشتہ واپس چلا گیا، عظمت فاطمہ دیکھو، وہ فرشتہ پھر واپس، وہ فرشتہ جب سے دنیا بنی تب سے اور جب تک دنیا رہے گی تب تک کسی سے پوچھ کے نہیں آئے گا، کسی سے پوچھ کے آیا ہے، لیکن وار فاطمہ تیری عظمت کو سلام، وار فاطمہ تیری بلندی پہ قربان، وار فاطمہ تیری حیا پہ نثار، وہ شان مخدومہ کائنات کی، مخدومہ کائنات جب کہا کل آنا چلا گیا فرشتہ، پھر تیسرے دن آیا، پھر جب اتنا کہا دروازے پر دستک تھی، آپ نے کہا من دخل باب، دروازہ کنڈی کھٹکھٹانے والا کون، دروازے پر دستک دینے والا کون، آواز لگائی میں وہی ہوں جو کل عرابی آیا تھا، میں وہی عرابی ہوں اور بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے دور ہی سے آیا، بڑی دور سے آیا ہوں، مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، مصطفیٰ کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں، اب مجھے اجازت دے دی جائے میں مکان کے اندر داخل ہوں، اجازت طلب کر رہا ہو فرشتہ، تو کبھی کسی سے بھی اجازت نہیں طلب کیا، کسی نبی سے نہیں اجازت طلب کیا، کسی ولی سے نہیں اجازت طلب کیا، انسان عام انسان کو تو چھوڑ ہی دیا جائے، وہ فرشتہ مخدوم کائنات نے کہا کل آنا، اس نے میرے آقا کی آنکھیں کھلی، آقا نے پوچھا ہے فاطمہ کون ہے، آپ نے کہا یا رسول اللہ کوئی عرابی ہے، آقا 3 دن سے مسلسل آ رہا ہے، میں کہہ دیتی ہوں کل آنا، پھر چلا آتا ہے، بڑا ضدی ہے آقا، یا رسول اللہ میں نے کہہ دیا کل آنا، اتنے میں پھر عرابی، پھر وہ فرشتہ کنڈی کھٹکھٹا دیتا ہے، کہا کون ہے، کہا میں وہی عرابی ہوں، مصطفیٰ نے کہا فاطمہ ٹھہر جا مت کچھ ہے، وہ کوئی عرابی نہیں ہے فاطمہ، تجھے ایک بات بتا دو، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہے، وہ کہیں آتا ہے تو کسی سے اجازت نہیں طلب کرتا ہے، اے فاطمہ وہ تیری حیا کو دیکھ کر رک گیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ چاہتا تو اندر آ جاتا، لیکن اسے یہ خوف ہے کہ اگر میں اندر داخل ہو جاؤں اور فاطمہ کے چہرے پر میری نظر پڑ جائے گی تو ہو سکتا ہے رب ملائکہ کے لسٹ سے مجھے خارج نکال دے،
یہ ادب رکھ کر کے رکا ہوا ہے فاطمہ سن، وہ کوئی عربی نہیں ہے، وہ ہے جو جب آتا ہے تو باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، وہ جب آتا ہے تو ماں کی ممتا کو بیٹی سے جدا کر دیتا ہے، وہ جب آتا ہے تو بھائی کی محبت کو جدا کر دیتا ہے، وہ جب آتا ہے تو دنیا کے ہر رشتوں کو الگ کر دیتا ہے، اور وہ جب آتا ہے تو ہر رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑا دیتا ہے، وہ جب آتا ہے تو لوگوں کو سفید کفن میں ڈال دیتا ہے۔ اے فاطمہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ کا فرشتہ جسے ملک الموت کہا جاتا ہے۔ اے فاطمہ سن، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اے فاطمہ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ فاطمہ پردے پہ ہو جائے لاڈلی، دروازہ اور تمہیں کائنات سوچو، ایشان کہ فرشتہ بھی آ رہا ہو تو بادت کیا بادت کہ کہیں کوئی شان میں وہ ساخی نہ ہو جائے، رب ملائکہ کے لسٹ سے نکال کر پھینک دے۔ یہ کہ انہیں معلوم تھا میراج کی شب ایک واقعہ ہے۔ میراج کی شب میرے آقا جب جا رہے تھے تو ایک فرشتہ کسی کام میں مشغول تھا، میرے آقا کو دیکھ کے ادبن کھڑا نہ ہوا تھا، رب نے اٹھا کر کے زمین کی پستی پر چھوڑ اڑنے کی طاقت ختم کر دی، اڑنے کی طاقت ختم کر دی۔ کئی برسوں تک، کئی سال تک گراتا رہا۔ ایک دن جبریل امین اسے دیکھ کر کے مصطفیٰ سے بتانے لگے اور رب کی بارگاہ میں جا کر کے کہا کہ اے خالق کائنات، وہ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہے، نادم ہے، آپ خالق کائنات اسے معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جا اس فرشتے سے کہہ دے اگر اپنے مقام کو پانا چاہتا ہے تو جس نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اسی نبی پہ درود پڑھنا شروع کر دے۔ فرشتہ درود پڑھتا گیا، یا رسول اللہ، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتا رہا وہ درود پڑھتا رہا، اس کے پر سلامت ہو گئے، میں دیکھتا رہا وہ درود پڑھتا رہا، اس کے پیر سلامت ہو گئے، یا رسول اللہ میں دیکھتا رہا وہ درود پڑھتا رہا، اس کے ہاتھ سلامت ہو گئے، یا رسول اللہ میں دیکھتا رہا وہ درود پڑھتا رہا، وہ پروان چڑھنے لگا، یا رسول اللہ میں دیکھتا رہا وہ درود پڑھتا رہا، وہ اپنے اس کھوئے ہوئے مقام کو پا جاتا ہے جہاں سے رب نے اسے اٹھا کر چھوڑ دیا تھا۔ یا رسول اللہ وہ آپ پہ درود پڑھتا جا رہا تھا، اپنے مقام کو پاتا جا رہا تھا، تو سوچو ذرا وہ تو ایک فرشتہ ہے جو درود پڑھے اپنے مقام کو پا جائے۔ ہم تو اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اللہ کے نبی کی امتی ہے، ہم وہ امتی ہے جس امتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پوری رات قیام میں کھڑا رہا، عبادت کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا، رب کو راضی کرتا رہا۔ اگر درود مصطفیٰ پڑھیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے تو کل بروز محشر ہمیں رسوائی دیں گے۔ وہ فرشتہ جبریل ملک الموت نے یہ دیکھا تھا، ہو سکتا ہے اگر بے ادب ہو گیا تو فرشتوں کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ فاطمہ جب مخدومہ کائنات کہ والد محترم کا وصال ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے بعد مخدومہ کائنات کو بہت زیادہ روتی، بس آخری بات بتا دوں پھر انشاءاللہ کل بتاؤں گا، بہت زیادہ رو رہی تھی، اتنا روتی تھی مکے کی کنیزیں آ کر کے آپ کو سمجھاتی تھی فاطمہ نہ رو۔ اور ایک بات بتا دوں، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں مصطفیٰ کا مشابہ کوئی تھا، کوئی ہے تو مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے، ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہو مصطفیٰ جانے رحمت کی کاپی، جیسے مصطفیٰ چلتے تھے ویسے فاطمہ چلتی تھی، جیسے مصطفیٰ اٹھتے تھے ویسے فاطمہ اٹھتی تھی، جیسے مصطفیٰ بیٹھتے تھے ویسے فاطمہ بیٹھتی تھی، جیسے مصطفیٰ گفتگو کرتے تھے ویسے فاطمہ گفتگو کرتی تھی۔ جس طریقے سے مصطفیٰ کا چال و چلن رہا اس پر عمل پیرا فاطمہ رہی، اور اتنا ادب مصطفیٰ اپنی لاڈلی کا کرتے تھے کہ جب میری جو مصطفیٰ کی لاڈلی اگر مصطفیٰ کی جانے رحمت کے دربار میں آ جاتی تھی تو میرے آقا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کا کھڑا ہونا صرف یوں کھڑا ہونا نہیں ہے، میرے آقا کے قبض و اختیار میں دونوں عالم ہے، اور گویا پتہ چلا دونوں عالم کا تاجدار کھڑا ہوا تو کائنات کھڑی ہو جاتی تھی فاطمہ کی استقبال۔ بہت زیادہ روئی مخدومہ کائنات، حد سے زیادہ روئی۔
11 بجنے والے ہیں. بہت ہوئی فاطمہ کی سزا. مدینے کی کنیزیں سمجھا, مدینے کی عورتیں سمجھائیں, مولا علی سمجھا رہے فاطمہ خاموش ہو جانا, لیکن آپ نہیں مانتی, رو رہی ہیں. ایک دن آپ نے کہا ہے فاطمہ اگر تو اتنا رو رہی گی فاطمہ تو بتا تو صحیح, اور بیٹیاں اپنے باپ سے جدا ہوں گی تو پھر کیا کریں؟ اے فاطمہ اللہ نے ہمیں آئیڈیل بنا کر بھیجا. اے فاطمہ جو ہم کر کے جائیں گے مصطفیٰ کی امت اسی پر عمل پیرا ہوگی. فاطمہ اپنے آنسو کو روک لے, فاطمہ جو اپنے آنسو کو تو روکتی ہے لیکن پھر علی سے کہتی علی کیا تم مجھے میرے بابا کی قبر انور پہ لے کے چلو گے نا؟ مولا علی نے کہا ہاں. فاطمہ تو ذرا خاموش ہے, کچھ نہیں بولتی. جب آدھی رات تھی, مدینے کے لوگ سو گئے, جیسے مدینے کے لوگ سو گئے نا, مولا علی آئے گھر کے اندر, دیکھا فاطمہ بے ہوش پڑی. پانی کا چھینٹا مارا, فاطمہ کو ہوش آیا. فاطمہ چل بابا کی تربت پہ چلے گی نا, بابا کی قبر پہ چلے گی نا, دونوں عالم کے تاجدار کے مزار پاک پہ چلے گی نا فاطمہ؟ چلنا کہا. سیدہ مخدومہ کائنات کھڑی ہوئی, مولا علی نے سہارا دیا. جب سہارا دیا مخدومہ کائنات نے, جب سہارا لیا چادر مولا علی نے اڑائی. اڑانے کے بعد مخدومہ کائنات نے کہا علی میرے دونوں لاڈلوں کو اٹھایا جائے, میری بیٹی زینب کو اٹھایا جائے. لے کر کے چلی ہے مخدومہ کائنات تینوں اپنے لاڈلے دونوں لاڈلوں کو اور لاڈلی کو لے کر جب چلی ہے, رات کی تاریکی میں جا کر نام مصطفیٰ کی تربت انور کے پاس جب پہنچی ہے نا تو فاطمہ گر پڑی, اور مصطفیٰ جان رحمت کے مزار پاک سے مخدومہ کائنات کا چہرہ لگا, مزار پاک کا مٹی مخدومہ کائنات کے چہرے پر آ لگی. مولا علی نے اٹھایا, پھر فاطمہ کو بیٹھایا. آپ کی لاڈلی پوچھتی ہے جسے دنیا مخدومہ زینب کہتی ہے, مخدومہ زینب کہتی ہے امی جان آپ کیوں رو رہی ہو؟ اے امی جان اتنا کیوں روتی ہو؟ آپ کیوں رو رہی ہو؟ اے امی جان ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اے امی جان ہم یہاں آئے کس لیے ہیں؟ کہا کی تاریخ میں امی جان نانا جان کی تربت پہ کیوں آئے ہیں؟ مخدومہ کائنات نے کہا کہ میری لاڈلی سن ذرا, آج میں اس لیے تجھے لے کر کے آئی ہوں, آج جس طرح کا میں تجھے لے کر کے آئی ہوں اسی طریقے ایک وقت آئے گا جس وقت ظالموں اپنے ظلم کو بڑھا دیں گے, ظالم اپنے ظلم کو بڑھا دیں گے. اے میری بیٹی فاطمہ تو اس وقت آئے گی یہاں پر جس طریقے میں آج دونوں بیٹوں کو لے کر کے آئی ہوں, تو اپنے بیٹے اور محمد کو لے کر کے آئی ہوں. جس طرح میں تجھے آج لے کر کے آئی ہوں اسی طریقے سے بیابانی سکینہ کو لے کر کے آئے گی اور آپ کا نانا مصطفیٰ کی تربت پر سلام دے گی. اے بیٹی زینب تو مجھ سے وعدہ کر, اس وقت تو ہوگی میرے بیٹے حسین کے ساتھ, میرے بیٹے حسین کا سب میرے بیٹے حسین سے ساتھ مت چھوڑنا. اے بیٹی وعدہ کر. مخدومہ کائنات کی بیٹی کہتی ہے اے امی جان یہ وعدہ ہے اگر زینب زندہ رہی تو اپنے بھائی کا حوصلہ بن کے رہے گی, اپنے بھائی کی ہمت بڑھاتی رہے گی. یہ دعا مانگ رہی ہے مخدومہ کائنات کہہ رہی ہے. یہاں دیکھو کربلا کا ذکر ہو رہا ہے, یعنی پہلے سے ہی پتا تھا کہ امام علی مقام کی ظلم کیا ہے, پہلے سے پتا تھا. تو مان جاؤ اہل بیت طہار پر, اہل بیت طہار کی وہ شان ہے کہ جس دل میں اہل بیت طہار کی محبت ہوگی اور وہ ایمان والا ہوگا, ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا, قبر میں بھی آرام پائے گا, حشر میں بھی آرام. شاعر کہتا ہے کہ زمزم کا سر تسلیم علم جیت گئے, زمزم کا سر تسلیم علم جیت گئے, زمزم کا سر تسلیم علم جیت گئے. بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت, بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے. وہ جو ہلکی سی تبسم
ہے لبے اصغر پہ وہ جو ہلکی سی تبسم ہے لبے اصغر پہ وہ جو ہلکی سے وہ جو ہلکی سی تبسم ہے لبے اصغر پہ اس تبسم کا یہ مطلب ہے اس تبسم کا یہ مطلب ہے کہ ہم جیت گئے انشاءاللہ کل سید الشہداء امام حسن امام حسین کا ذکر کیا جائے گا، پھر اس کے بعد مولا کائنات کی شہادت کی جائے گی۔ آپ سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ حضرات تھوڑا جلدی آئیں، کوشش کریں جلدی آ جائیں کہ